میں نے شیئر کرنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کرا دبا دیا سرو. چلیں تو پھر وہاں پہ ہم کافی دیر ہم نے انتظار کیا نا, جناب. تقریباً 2 گھنٹے ہم نے انتظار کیا. ٹھیک ہے. اتنے میں ہمارا ایک پڑوسی ہے وہ بھی آیا. جی. وہ آیا, اس کو میں نے بولا کہ بھائی ایسے ایسا وہ ہے نا, ایسا کام ہو گیا یار ہمارے کو. اس نے بولا بہت مشکل ہے, تو اس نے 200 روپئے دی. تو پھر وہاں سے ہم آگے جی ایبٹ سے مانسرا سے پھر ہم آگے اپنے گھر میں آ گئے. جیسے ہی ہم آ گئے تو اس کو, تو ہماری دکان ہے وہاں پہ گھر کے ساتھ, تو میں نے وہاں سے اس سے دراز سے 200 روپئے اس کو دے دیے. وہ جیسے ہی اس کو دے دیے, وہ یہ تو ہو گیا جی. اچھا. پھر اس کے بعد میرا دوست جو ہے وہ مطلب وہیں پہ تھا. آپ کا دوست؟ اچھا آپ ادھر ہی ہیں. ہاں ابھی ہم ادھر ہی ہیں. ٹھیک ہے. تو بعد میں وہاں پہ ایسا ہوا کہ ایک آدمی نے ہمارا ایک اپنا ہی ہے, اس نے بولا کہ بھئی ایسے کمپنی کے ویزے ہیں, اچھا تو آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا میں تیار ہوں, یہ لو پاسپورٹ. میں نے گھر میں بات کی تو گھر والوں نے بولا جیسی تیری مرضی. اس کے بعد ابو میرے بیمار ہے نا گھر میں ہی, تو الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ میں نے ان کی بہت خدمت کی ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمایا جناب آپ کی اس سے سعادت مندی ہے آپ کی. جی. تو پھر جب ابو کو میں نے بولا تو مطلب ان کی سمجھ میں اتنا نہیں آ رہا نا, وہ بیماری کی وجہ سے تھوڑا, تو اس نے بولا پشتوں میں بولا زکن یعنی جاؤ. میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر وہ پاسپورٹ وغیرہ میں نے دیا. پھر میں پشاور گیا, وہاں سے پشاور میں میڈیکل کروایا, اور اس کے بعد آسانی کے ساتھ ہو گیا. ہاں آسانی کے ساتھ ہو گیا میڈیکل, تو الحمدللہ بالکل آسانی کے ساتھ ہو گیا. پھر اس کے بعد اتنے تک کہ مطلب میڈیکل میرا صحیح آ گیا. 2-3 دن کے بعد اس کی رپورٹ سارا کچھ. پھر ویزا ابھی نہیں لگا تھا, تو مطلب ویزا لگنے میں مہینہ ہو گیا. میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. ویزا کمپنی میں کہا نا یا آزاد ویزا؟ کمپنی کا ویزا. اب داستان آپ سنیں نا. اچھی بات ہے. تو کمپنی کا ویزا جو تھا تو وہ ایسا ہوا کہ مطلب اس کے لگنے میں 1 مہینہ اس کا پروسیس چلا. تو پھر جب کمپنی کون سی تھی اور کیا ٹائٹل دیا کہ ابھی کام کیا کریں گے وہاں؟ میں نے بولا یار جس میں بھی ہو, لیبر میں ہو یا کسی ٹریڈ میں ڈال دو, مشکل نہیں ہے جس میں بھی ہوگا. تو انٹرویو آپ نے کو کیا یا بس انٹرویو کچھ بھی نہیں تھا. وہ بول رہا تھا کہ آپ کے انٹرویو کی ضرورت نہیں ہے, بس آپ لیبر میں چلو, آپ وہاں پہ ہمارے لوگ ہیں وہ آپ کو اپنے ساتھ رکھیں گے, مشکل نہیں ہے. میں نے کہا چلو یہ بھی ٹھیک ہے. یہ سب باتیں پشاور میں ہو رہی ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے. وہ آدمی ہمارا پڑوسی ہے نا. اچھا. میں نے کہا ٹھیک ہے. اور 2 لاکھ روپے میں کہ 2,20,000 روپے میں ہمارا وہ سارا ڈیل ہو گئی تھی ساری کچھ نا. ٹھیک ہے. تو پھر وہ ویزا اس کا تھوڑا ڈیلے ہو گیا. اچھا. تو اس میں پروسیس میں تقریباً مہینہ سے اوپر ہو گیا, 35-40 دن ہو گئے اس کے. ٹھیک ہے. تو پھر جب میں نے اس کو فون کیا, میں نے کہا یار تو ویزا نہیں لگا رہے ایسا کر, کل مجھے میرا ID کارڈ اور پاسپورٹ مجھے واپس چاہیے جیسے بھی ہو. اچھا. 2 دن کے اندر. وہ بول رہے نہیں تھوڑا 1-2 دن صبر کرو. میں نے بولا نہیں. میں نے کیوں, اس وجہ سے میرا ارادہ مطلب کینسل ہو گیا کہ میں نے ایک دن اپنے ابو ایسے چارپائی پہ بیٹھے ہوئے تھے, تو میں نے ان کو سیریسلی جا کے میں نے بولا میں نے ایسے کام کیا ہے, ابھی میرا ویزا لگے گا, 1-2 ہفتے یا 10 دن میں لگ جائے گا. تو انہوں نے میرے سر پہ ایسے ہاتھ رکھا نا ایسے, تو مجھے ایسے بولو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. مجھے بول رہا تھا کہ مزہ یعنی کہ مت جاؤ. مزہ کا مطلب مت جاؤ. ہاں یہ پشتو کا لفظ ہے. پشتو کا لفظ ہے مزہ, تو مت جاؤ مطلب. تو میری بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو میں نے اسی کے سامنے ابو کے سامنے اس کو فون کیا. میں نے کہا یار میں نہیں جاؤں گا, محبت آ گئی نا. تو اس نے بولا ویزا آپ کا سارا کچھ ہوا ہے, صرف اسٹیمپ لگنی ہے, بس 1 دن میں سارا کچھ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. زیادہ سے زیادہ آپ کے 15-20 دن ہے, بس آپ اپنا. میں نے کہا بس میں نے نہیں جانا, جو کچھ بھی ہے آپ 2 دن کے اندر مجھے میرا پاسپورٹ اور ID کارڈ چاہیے. تو اس نے بولا ٹھیک ہے. تو اس نے بولا وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا بس ایسے ابو نے بولا کہ بھائی تم مت جاؤ, تو میں نے اس وجہ سے کینسل کر دیا. اس نے بولا یہ سب سے اچھی بات ہے, اگر والدین نہیں چاہ رہے ہیں تو بس چھوڑو. تو پھر اس کے بعد وہ کینسل ہو گیا. جب پاسپورٹ آیا, ID کارڈ آیا, تو اس پہ وہ سارا کچھ اسٹیمپ میں سارا کچھ لگا ہوا تھا. ویزا بھی لگ چکا تھا, مطلب ویزا نہیں لگا تھا, لیکن اس پہ وہ ایجنسی کا وہ سارا کچھ ہوا ہوتا. اس کے بعد مطلب ویزا سارا کچھ کینسل ہو گیا. اچھا. اس کے بعد میں گھر میں ہی تھا, میرا دوست بھی ادھر تھا. تو اس کے بعد پھر ہمارا تو وہی کام تھا, بس ہم کرتے رہتے تھے ساتھ میں. الحمدللہ میری دکان
गुजारा अच्छा हो रहा था, ये नहीं कि बुरा है कोई ऐसा कोई वो था, ठीक है। लेकिन ये था कि बस हमारा शौक था शुरू से, हम दोनों ने बोला था कि भाई हम तो जाएंगे। आपका दोस्त भी वो उस वक्त उधर तक उधर रुका? उधर ही था, हाँ हम उधर ही उसका थे, भी वीज़ा नहीं मतलब लगा उसका था? भी कुछ भी नहीं हुआ था उसका भी नहीं बना। जी। फिर बाद में उसने और मैंने दोनों ने बस कोशिश करते रहते थे, बस अपना काम वाम उधर भी करते थे, जो भी ऐसा कोई होता है तो उसको बोलते यार वीज़ा नहीं है, वीज़ा नहीं है, तो वो बोलते हैं यार हम तंग है, तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा यार तुम कैसे तंग हो, छोड़ते हो नहीं और हमें बोल रहे हो कि हम तंग है। वो उसने बोला कि भाई जब आप जाओगे तो आपको पता लग जाएगा, फिर आपको जब कोई बोलेगा तो तुम उसको बोलेगे कि हम तंग है, तुम क्यों जा रहे हो? अच्छा, ठीक है जी। हमने कहा यार हम वहाँ पे तंग सही हैं, लेकिन हमें यहाँ से ले चलो, बस हम जाना चाहते हैं, हमारा ख्वाहिश है, बस अब आप ये कह रहे हैं? जाते हैं ठीक जी। है। तो फिर उसके बाद मतलब कुछ टाइम गुजरा उस लड़के ने अपने लिए वीज़े का बंदोबस्त कर लिया। अच्छा, अपने लिए? हाँ आज़ाद वीज़ा? हाँ, उसने बंदोबस्त कर लिया, मुझे फ़ोन किया कि भाई ऐसा ऐसा काम है, मैं वीज़ा ले रहा हूँ, उसके पास और वीज़े भी हैं, अच्छा। लेकिन तुमने नहीं लेना, अच्छा। मैं जाऊँगा, हम्म, फिर जैसे भी वो वीज़े का मुश्किल नहीं है, मैं उसको बोल दूँगा, वो दूसरे भी दे देगा या जो भी है, मतलब उसने मुझे टाल दिया। मैंने कहा चलो ठीक है, लेकिन उसने मुझे ये बोला कि 6 महीने या 1 साल इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो तुम सऊदियों में होगी। इंशाल्लाह। तो मैंने कहा ठीक है जी, मैं तैयार हूँ। उसने बोला चलो ठीक है। फिर वो यहाँ पे आया, काम कभी था कभी नहीं था, मतलब थोड़ा बहुत तो वो होता है। अच्छा, फिर उसका काम अच्छा भी था बीच में, बकायदा सिलसिला नहीं हुआ उसका? 10 महीने हो गए। उसने बोला जाओ उसके घर में जाओ, वो आया हुआ है सऊदी से, अच्छा, उससे वीज़ा ले लो, मैंने बात की है, अच्छा, आधे पैसे वहाँ पे दे दो, आधे यहाँ पे आराम से देंगे। ठीक है। मैंने कहा ठीक है। 10,000 रियाल उसके वहाँ पे दिए और 10,000 यहाँ के लिए? यहाँ पे। लेकिन आपको वीज़ा 20,000 में मिला? हाँ 21 में मिला तकरीबन। मेडिकल अपना, टिकट अपनी? मेडिकल अपना, टिकट सेकट इकामा सारा कुछ उसका। अच्छा, ठीक है। फिर वहाँ से मैं गया इस्लामाबाद में मेडिकल करवाया। अच्छा, मेडिकल के बाद फिर मेडिकल जैसे ही क्लियर हुआ, फिर उसके बाद क्या कहते हैं वो फिंगर लगाने के लिए फिर जाते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल जनाब। फिंगर लगाए। फिर उसके बाद जो है ना थोड़ा प्रोसेस और बीच में गया। जी, जी। 15-20 दिन के बाद उसने फ़ोन किया कि भाई आपका फलानी उसको टिकट है, जी जी, तो आपने जाना है। ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है। बस उसके बाद तैयारी वैयारी की थोड़ी बहुत, जितनी हो सकती थी थोड़ी बहुत की, और उसके बाद सीधा यहाँ पे आया। सीधा यहाँ पे कहाँ पे आ गए? सिटी का रियाद नाम में। बताएं। फिर वहाँ पे आए रियाद में। अच्छा, रियाद में वहाँ पे आगे दोस्त वगैरह सब थे जो हमारे वहाँ पे डेरा था वहाँ पे? डेरा है वहाँ पे रियाद में हमारा। हम एक सब रहे। मोहल्ले के 12-14। बखैर रागले होगा सब? हाँ जी, सब बखैर वाले। मेरे साथ 2 लड़के और भी थे, वो भी हमारे पड़ोसी ही हैं, क्या पाकिस्तान से आए? पाकिस्तान से आ रहे थे। हम एक ही डेरे में आए तीनों। अच्छा, फिर उसके बाद जब हम ऐसे यहाँ पे आप सीधा आए, असल स्टोरी शुरू होती है आने के बाद। जी। आपने कामा कितने टाइम में बना? इकामा मेरे 10 दिन के बाद मुझे मिल मिल गया। गया? जी। 10 दिन के बाद जाकर इकामा बन गया जब आपका, जी, उसके जी। बाद फिर क्या सूरत हाल रही? उसके बाद सूरत हाल यही रही कि भाई बस मतलब काम वाम इतना ख़ास तो नहीं था किसी कंपनी में या ऐसे या वैसे, जी जी, लेकिन यहाँ पे जो हमारा एक दोस्त था उसने बोला कि भाई आप जो भी मजदूरी मिलती है किसी को ना नहीं करना, बाकी हम भी कोशिश करेंगे आप भी करो। और आप भी इधर उधर देखो और थोड़ी बहुत मेहनत मजदूरी करके जो भी है, उसके बाद सबसे पहला काम जो है वो लाइसेंस बनवाना है यहाँ पे। जबरदस्त। वो दोनों जो मेरे साथ दूसरे आए थे वो पाकिस्तान में 14-15 साल से गाड़ी चला रहे थे, अच्छा, और और मैंने कभी ज़िंदगी में पाकिस्तान में गाड़ी के डैशबोर्ड को हाथ नहीं लगाया। ये अमूमी तौर पर Steering है। ज्यादातर जो भी पाकिस्तान से आते हैं ना, जी साइकिल सवार होते हैं। बिल्कुल। और बिल्कुल। खुदा की कुदरत है, शान है, अल्लाह ताला क्योंकि मेहरबानी है कि यहाँ पे आके वो लाइसेंस निकल जाते हैं, अच्छे छोटे मोटे जो भी लाइसेंस जी, जी, हैं, बिल्कुल। और माशाल्लाह कामयाब हो जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन अब अमूमी तौर पर आप देखोगे तो ज्यादा साइकिल सवारी मिलेंगे जी आपको। जी बिल्कुल। फिर हम जब यहाँ पे आए तो जैसे ही डेरे में पहुँचे थोड़ा बहुत काम था, फिर मेहनत मजदूरी के लिहाज से तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे थे। तो यहाँ पे काम वाम मिला 10-15 दिन का। शुरू में 100 रियाल दिहाड़ी थी, अच्छा, तो वो काम पे मैं जाता था वहाँ पे, वो मतलब जो भी खुदाई वगैरह करनी थी जो भी अच्छा। करनी थी वो की। 10-15 दिन वो काम किया तो थोड़े बहुत पैसे वो हो गए। उसके बाद मतलब प्रोसेस थोड़ा बहुत चलता रहा। फिर जिप्स वाले के साथ जी जी। काम किया। अब मेरा सवाल है अब आपसे, जी चलें जी, माशाल्लाह आप यहाँ पे आए सऊदी में, मेहनत मजदूरी की है आपने, जी। लाइन पे रहे, हड हरामी नहीं की आपने, नहीं। किसी के बोझ नहीं बने, वेरी गुड।
اب سوال یہ ہے کہ آپ کا ٹیلی کام اسپیشلی فائبر کی طرف کیسے رجحان ہوا؟ تو فائبر ٹیلی کام کی طرف ایسا رجحان ہوا کہ جو میرے دوست ہیں میرے ڈیرے میں، جی جی، وہ ایک موبائلی میں ایف ایم ای ہے، اچھا عامر شہزاد نام ہے اس کا، اچھا اور دوسرا جو میرا دوست ہے وہ اس کی خالہ کا بیٹا بھی ہے، اچھا، وہ اس کا نام عابد ہے، جی جی، وہ زین میں ایف ایم ای ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہمارا تیسرا دوست ہے جی جی، جنید نام ہے اس کا، وہ کیا کہتے ہیں صدر کے آفس بیک آفس میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی کا دوسرا بھائی ہے بلال، جی جی، وہ پہلے صدر میں تھا، جی جی،